مرحبا بكم دنيا لويزي أستاذة جامعية بكلية العلوم بصفاقس. دونك اليوم مش نعملوا ثاني ملتقى بتاع لو فوروم دو لا فام انتربرونور نظرا للظروف الاستثنائية اللي تمر بها العالم الكل. دونك خيرنا يكون الحضور ما هوش حضور بتاع لي فام انتربرونور كما كان عم ناول اللي هو لقى نجاح كبير برشا من les femmes entrepreneurs اللي عندهم des idées de projet, les femmes qui ont réussi avec des idées de projet. Donc ils ont pu être accompagnés pour terminer ces idées à ce qu'elles aboutissent à des projets réels. اليوم ننظموا هذايا الملتقى في لو بول étudiant entrepreneur. دونك في السنتر نتاع كاتسي. سي محمد بالحاج هو سيد المدير، نشكروه على التنظيم هذايا، وبالتعاون مع المركز اعمال صفاقس نشكروا مدام اكرام مقني. ومش تكون معنا الاكسبير مدام احلام جوا اللي هي مش تنسق pour initier les femmes entrepreneurs à l'utilisation, comment pouvoir utiliser le BMC. دونك مش نحيل الكلمة لسي محمد بالحاج. نشكروك سي محمد على هذه الاستضافة وعلى تنظيم الفورام فام انتربرونور اللي هو عم ناول نعاود نقول خذا نجاح وسيد كبير برشا. شكرا سي محمد. شكرا مدام دنيا. في الحقيقة احنا كما قلت الملتقى هذا الثاني لريادة الأعمال النسائية وقع تنظيمه السنة الفارطة في معرض صفاقس الدولي. بالطبيعة نظمناها بصفة حضورية وكما قلت شهد يعني إقبال كبير، وانت أستاذة كنت من المكونين، وإن شاء الله بالطبيعة نعطي البرنامج بالنسبة للدورة هذه اللي هي دورة استثنائية. قلنا إذا الملتقى هذا نظموه بشراكة مع مركز أعمال صفاقس اللي الحقيقة تربطنا به علاقة متميزة جدا، خاصة في الإحاطة بالباعثين الشبان. مدام مقني بالطبيعة وكل الفريق اللي يعمل في مركز أعمال صفاقس الحقيقة تعاون كبير، وإن شاء الله هذه من الثمار الأولى في إطار توا الستاتيو دي انتربرونور، صفة الطالب المبادر اللي كما نعرفوا إن شاء الله باش نطلقوها بداية من المقبلة إن شاء الله. كل طلبة مختلف يعني المستويات اللي موجودة ليسانس ماستر ولا دكتوراه ينجموا يتحصلوا على صفة الطالب المبادر. يكفي أنه عندهم فكرة، بالطبيعة مش يبعثوا لنا بالأفكار نتاعهم هذه، وإحنا ثم لجنة على مستوى رئاسة جامعة صفاقس مش تقوم إذن بدراسة مختلف الأفكار هذه، وبالطبيعة اللي فكرته معناتها متميزة نجموا نعطيوها صفة الطالب المبادر. وإحنا إن شاء الله مش نعملوا ملتقى خاص بالطالب المبادر، وكنا قدمنا أستاذة معناها العديد من الندوات حول الطالب المبادر. اليوم قلنا الندوة هذه إن شاء الله باش تكون انطلاق جديد للإحاطة بالباعثين الشبان وخاصة النساء الرائدات، لأنه عم شفنا العديد من الأفكار الحقيقة المتميزة جدا. وبالطبيعة مركز أعمال صفاقس وقطب الطالب المبادر بجامعة صفاقس حاضرين باش كل هالأفكار هي صارت نشترك فيهم البول، وانت أستاذة معناها مؤطرة في البول، وكذلك مدام أحلام الجو اللي نشكروها لكل مرة الحقيقة نقولوا لها رانا عندنا نشاط معين الا وتتحمس وبالطبيعه تقبل المهمه هذه. ان شاء الله على كل حال ربي يوفقنا ويوفق على الاقل النساء الرائدات من اجل انهم يبعثوا مشاريع متميزه، واحنا نذمتهم على كل حال الى جانب مركز اعمال صفاقس. شكرا. شكرا سي محمد وبارك الله فيك على التوضيح. جوست نحب نوضح اللي احنا توا في البول اتيديون انتربرونور. دونك البول نتاعنا موجود في الفاكولتي دو ميديسين، عندنا زاده اللوكاليزاسيون ثانيه اللي هي في ليزاس. دونك اش عندنا فيه؟ عندنا ان اسباس انتربريز، عندنا اسباس كووركينغ، عندنا ان اسباس بور لا فورماسيون. فريمون معناتها موجود الظروف الملائمه لاكومبانيمون. العام الجاي يكون
دونك ماشي تجسموا حقيقة لي زيدي دو بروجي اللي عنا ديجا عامين وحنا نخدموا عليهم قاعدين اون اكومباني كيلكو زيدي بور كو يريوسيس لور في بروفيسيونيل ان شاء الله بعض المشاريع فوالا. دونك اليوم في اطار لا فام انتربرونور مش نحيل الكلمه لزميلتي مدام احلام الجواء اللي نشكرها حتى ديما كالعاده زميلتي برشا على حضورها وعلى استجابتها لكل الدعوات اللي احنا نقدموهم لها en tant qu'universitaire. بارك الله فيها. Donc, Ahlem, عندك الكلمة توا, Madame Ahlem. Bonjour mes chères participantes. Donc, dans cette deuxième édition de Forum de l'entrepreneuriat féminin, donc si vous êtes là, ça témoigne que vous avez déjà de l'entrepreneur, de la femme entrepreneur, quoi. Donc, je suis déjà ravie que vous avez pris l'initiative à participer à ce forum. Ça témoigne donc la prise de l'initiative, c'est déjà un caractère qui fait preuve d'un profil entrepreneurial. Si on est là aujourd'hui, donc je vais me présenter tout d'abord. Je suis Ahlem Trabelsi, enseignante universitaire, mais aujourd'hui je prends la casquette de l'experte en centre d'affaires de Sfax. Le centre d'affaires de Sfax, comme vous le savez, il est toujours il est toujours au soutien des jeunes entrepreneurs. Il est toujours il assiste en tant que structure d'appui, donc il assiste les entrepreneurs à créer leurs projets, donc dès la phase de la création et même en post-création. Aujourd'hui, je prends deux casquettes, la casquette de l'universitaire et je suis aujourd'hui ravie donc, de participer avec le pôle de l'étudiant entrepreneur, cette belle occasion, cette belle opportunité pour booster l'entrepreneuriat pour les jeunes. Déjà, vous, en tant que deuxième en tant que jeune entrepreneur, vous allez être accompagné par la suite par le centre d'affaires. Il est toujours, il ouvre toujours les bras avec le pôle de l'étudiant entrepreneur pour assister nos jeunes à lancer leur propre boîte. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour que on vous assiste avec Madame Donia Luisi à faire et créer votre business model Canvas. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, le business model Canvas. En fait, si on parle d'un projet viable, c'est qu'un projet viable est né d'une équation, d'une adéquation entre un homme porteur de projet et donc l'idée ou l'opportunité entrepreneuriale. Et pour valider donc cette opportunité entrepreneuriale, on s'est basé à un outil qu'on a vu très consistant et très intéressant qui est le business model Canvas. Si on a dit que pour tester cette adéquation entre le porteur de projet et l'opportunité entrepreneuriale, on se base donc au business model Canvas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un business model Canvas et comment peut-on tester cette adéquation entre le porteur de projet et l'opportunité entrepreneuriale? D'abord, je veux dire que cette adéquation, pourquoi on teste cette adéquation entre
l'homme qui est le porteur de projet et l'opportunité entrepreneuriale. C'est quoi une opportunité entrepreneuriale et pourquoi tester cette adéquation pour valider le projet, la viabilité du projet? Tout d'abord, je veux dire l'homme qui est le porteur de projet. Donc, le porteur de projet qui est l'entrepreneur, c'est qui? Donc, tout d'abord, il faut que vous testez, vous connaissez tout d'abord. Votre profil entrepreneurial, avez-vous un profil entrepreneurial, un profil qui vous caractérise, qui vous caractérise, voilà. Donc, c'est pas de la théorie. Il faut faire la différence entre tout ce qui est théorique et tout ce qui est pratique. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez. Donc, il faut faire la différence entre ce que vous êtes. Donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez comme aptitude, comme connaissance, donc c'est quoi le qui, c'est-à-dire vous, vos qualités, quelles sont les choses que vous maîtrisez le plus, quelles sont vos qualités, vous êtes sociable, vous êtes aimable, vous aimez les gens, vous êtes organisé, vous êtes, etc. Ce sont vos qualités. Et puis, vos points d'amélioration, si vous avez des problèmes en matière de communication ou en matière de planification ou en matière de gestion d'équipe, etc. Donc, ça, ce sont le profil et qui est l'entrepreneur. Donc, qui est l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il a, l'entrepreneur, comme connaissance, comme moyen, donc comme moyen ressources humaines, est-ce qu'il a déjà donc une équipe qui peut travailler, avec laquelle il peut collaborer? Est-ce qu'il a des connaissances? Est-ce qu'il a déjà des moyens financiers? Il a un local ou pas? Il a un réseau de connaissances avec lequel il peut déjà démarrer son projet? Est-ce qu'il a des compétences en matière de gestion de projet? Est-ce qu'il a des compétences en matière de management de l'entreprise? Tout ça, c'est le profil de l'entrepreneur. Donc, il y a tout d'abord, j'ai dit qu'il y a tout d'abord un profil. Donc, ai-je un profil entrepreneurial? Donc, vous allez faire votre bilan personnel. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je peux faire? Après avoir fait votre bilan personnel, on va parler maintenant de l'idée de projet. Donc, avez-vous déjà une bonne entre guillemets idée de projet? C'est quoi une idée? Donc, une idée, c'est tout le monde qui nous entoure est un ensemble déjà d'idées. Une télévision, c'est une idée. Une bouteille, c'est une idée. Un écran, c'est une idée. Une voiture, une autre idée. Tout ce qui nous entoure est un ensemble d'idées. Sauf qu'une idée n'a pas de valeur. Où on peut trouver l'idée? L'idée relève du quotidien, de la perception, de l'intuition, du divinatoire. منين باش نلقى l'idée نتاعي؟ نلقاها بالquotidien. أنا نبدأ. Donc نقولوا احنا الحاجة تولد الوسيلة. Donc تلقاك à travers plusieurs à travers la perception du quotidien, vous allez donc trouver une idée de projet. Et là, comme j'ai dit, lorsque déjà vous êtes sensible à la création d'entreprise et vous avez le profil de entrepreneur, vous avez à développer une compétence مزيانة برشا, ce qui est donc la vigilance entrepreneuriale, la conscience entrepreneuriale. Je m'arrête à la conscience entrepreneuriale, c'est quand vous allez par exemple acheter une voiture
par exemple, vous rêvez d'une voiture, je dis n'importe quoi, Golf, par exemple, blanche. Vous allez trouver la Golf blanche là où vous êtes. Même au Facebook, dans les réseaux sociaux, dans la rue, chez les voisins, etc. Vous allez la voir, pardon. Donc, lorsque vous allez donc à la recherche d'une idée de projet, donc votre conscience entrepreneuriale et votre vigilance entrepreneuriale tend à se développer. Et là, vous allez trouver non seulement une seule idée, mais plusieurs idées. Mais comment allez-vous faire pour trouver la bonne, entre guillemets, idée de projet? Donc, tout d'abord, l'astuce numéro 1, c'est que ne mélangez jamais, ne faites jamais deux étapes en même temps. C'est quoi ces deux étapes? C'est-à-dire l'étape de génération des idées de projet, là où vous allez chercher ou deviner ou créer les idées de projet. Donc, générer des idées de projet, faites une liste des idées de projet qui vous vient à l'esprit. Ça, comme première phase. Et en deuxième lieu, vous allez faire l'évaluation. Donc, l'évaluation de l'idée de projet pour que vous validez cette idée de projet et cette idée de projet devient une opportunité entrepreneuriale. C'est pour faire la différence entre une idée et une opportunité. C'est qu'une opportunité, c'est, si je vous demande par exemple, quelle est la différence entre une opportunité et une idée de projet? Vous allez dire que c'est la même chose parce que l'opportunité, c'est une idée. C'est déjà à la base une idée. Sauf que c'est vous qui avez donné du potentiel, de la valeur à cette idée de projet pour qu'elle devienne une opportunité. Pour sélectionner cette idée de projet qui est, entre guillemets, une opportunité pour vous, qui est la bonne idée de projet, la première astuce, c'est que vous ne faites jamais en même temps la phase de génération des idées de projet et la phase de l'évaluation. Parce que vous pouvez risquer à perdre des idées intéressantes au fil des routes. Donc, la première astuce, c'est que vous ne faites jamais la phase de génération et la phase d'évaluation. Parce que la plupart des porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils disent? Ils voient ils cherchent autour de la bonne, entre guillemets, les idées redondantes. Et puis, après avoir cherché les idées, chaque idée, ils vont faire l'évaluation en demandant des conseils auprès des amis, en cherchant sur Internet, une par une. Or, c'est pas le bon moyen pour valider une idée de projet. Le bon moyen, c'est que tout d'abord, vous faites une liste des idées de projet que vous jugez intéressantes. Même si ces idées-là sont folles ou vous paraissent par exemple ludiques ou n'ont pas de sens. Et puis la deuxième phase, on va faire. Donc il y a 3 phases. La première, c'est la liste. On va lister les idées de projet. La deuxième phase, c'est que vous allez chercher la congruence entre vous en tant que porteur de projet, votre profil entrepreneurial et cette idée de projet. Donc, si cette idée va avec vos objectifs, va avec vos aspirations, va avec vos préférences, va avec vos compétences. Donc, c'est pourquoi dans la première phase, on a besoin de faire notre bilan personnel. Donc, c'est pour déjà juger pouvoir sélectionner la bonne idée de projet. Et dans la deuxième phase, on passe à l'évaluation de l'idée de projet. L'évaluation de l'idée de projet, c'est une première
donc une première évaluation de l'idée de projet pour qu'elle puisse donc être valorisée et donc prend la forme d'une opportunité entrepreneuriale. Pour évaluer exactement donc cette idée de projet, on a besoin déjà d'un outil qui nous permet de faire donc d'une façon plus visible cette adéquation entre le profil entrepreneurial et donc l'opportunité en question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on s'est basé à un canevas qui représente donc 9 blocs. 9 blocs. Donc, et cet outil-là permet de voir plus visiblement donc l'idée de projet et à quel point et dans quelle mesure elle permet donc de répondre à cette adéquation entre le profil entrepreneurial et l'idée de projet. Alors, donc le premier, donc voilà, ça c'est donc pour voir, on peut donc maintenant, donc quelle est la différence entre un business model et un business plan? Donc ça, est-ce que le business model, par exemple, est-ce qu'il pourrait, par exemple, être modifié en cours de route de projet? Et est-ce que le business model permet de voir en prêt, de valider le projet de l'entreprise sans pour autant qu'on puisse faire le business plan? Est-ce que le business model permet de remplacer le business plan? Donc, bien sûr que le business model, quand est-ce qu'on pourrait faire le business model? Est-ce qu'avant le business plan ou après le business plan, on pourrait faire le business model? Ce sont des questions qui ont été posées. Donc, je vais répondre à ces questions. Et pourquoi on se base, à quoi peut-on servir donc sur le business model. Donc, l'objectif du business model, c'est pour tester cette adéquation entre l'homme qui est le porteur de projet et donc déjà l'opportunité entrepreneuriale. Donc, il permet déjà d'imaginer qu'il permet aux chefs d'entreprise de voir si le projet, si le concept, il est viable, si le produit ou le service que propose cet entrepreneur-là, il pourrait bénéficier d'un marché potentiel. Si ce produit ou ce service pourrait se démarquer des autres. Donc, il sert à faire une visibilité, une bonne visibilité des différentes composantes d'un projet viable. Donc, c'est pourquoi le business model, il comporte 9 blocs. Quels sont les blocs du business model? Tout d'abord, il y a le segment de clientèle. Oui. Le premier bloc du business model, c'est le segment de clientèle. Donc, il y a le segment de clientèle, c'est-à-dire, c'est pas, donc, j'aurais aimé donc que et allô?
Oups. Oh. Allô? Ahlem, c'est bon, on t'entend, c'est très clair. Ah, c'est OK. Ok. Je ne vois plus En fait, donc Ahlem, بعد ما قدمت l'adéquation بتاع l'idée de projet, elle va nous présenter les 9 rubriques du business model Canvas. Voilà, c'est bon Ahlem, tu reprends? on va parler. C'est bon, je reprends, merci. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à donc les poser. Alors, je recommence. Donc, tout d'abord, on a dit que le business model, il permet de tester la visibilité du projet. Il ne remplace en aucun cas le business plan. Il est on peut dire que c'est c'est pas un résumé, mais plutôt donc, c'est un canevas qui permet de voir de près donc les différentes rubriques. Alors, quelles sont les rubriques clés qui représentent le business model Canvas? Par exemple, on a tout d'abord les clients. Donc, on ne peut pas déjà donc parler d'un projet sans avoir des clients. À qui vous allez donc vous adresser par votre projet? À qui vous allez à qui vous allez créer de la valeur? Pour qui? Qui sont vos clients les plus importants? Est-ce que vous allez être adressé à des entreprises? Ou bien vous allez être adressé vous allez adresser vos produits ou services à des particuliers. Si c'est ces particuliers, est-ce qu'il s'agit d'une niche bien particulière? Par exemple, une classe sociale bien particulière, un marché bien particulier, une localité bien particulière. Qu'est-ce que les clients du produit, quelles sont les caractéristiques de ces groupes d'individus ou de ces groupes d'organisations que cible votre entreprise? Donc, ça, c'est le premier bloc. Donc, le premier bloc, c'est donc, on va bien sûr vous envoyer les blocs, donc les 9 blocs du Canvas, du BMC. Et donc, maintenant, j'ai commencé par les segments des clientèles. Donc, à qui on va adresser notre produit ou notre service. Est-ce qu'on va les adresser donc quels sont les principaux segments de clientèle? Quelle est notre cible? Quelle est notre cible? Donc, deuxième bloc, c'est la proposition de valeur. Donc, le business model Canvas, l'offre. Donc, même si vous allez présenter votre BMC, donc vous commencez par le segment de clientèle. Et puis, l'offre, c'est-à-dire L'offre, c'est-à-dire la proposition de valeur. Qu'est-ce qui fait le plus? Qu'est-ce qui fait ou qui est le plus que vous allez apporter par rapport à vos concurrents, à ce qui existe sur le marché? Quel est le plus que vous allez apporter? Est-ce que vous allez apporter, par exemple, est-ce que c'est la nouveauté? Par exemple, donc la valeur, votre valeur est la nouveauté. Donc, vous avez déjà créé un nouveau besoin. Ou bien c'est la performance. Vous avez à améliorer donc des performances d'un produit ou d'un service. Par exemple, des ordinateurs plus puissants. Donc, vous allez augmenter la performance du produit. Vous allez personnaliser, par exemple, la personnalisation.
par exemple, adapter les produits aux besoins particuliers des clients. Quelque chose qui est personnalisé, donc des événements, par exemple des entreprises d'événementiel personnalisés, par exemple comme tel que Coca-Cola, par exemple le concept de les noms personnalisés, etc. Ou bien les téléphones, des entreprises de téléphones portables les gadgets, les accessoires des téléphones portables qui sont personnalisés. Donc, votre valeur est la personnalisation ou bien, par exemple, l'accompagnement. Donc, vous allez sous-traiter, faire de l'impartition. Par exemple, vous allez changer du design. Donc, vous allez jouer sur le design, sur la forme, les couleurs. Par exemple, le service à domicile. Donc, qu'est-ce qui est donc par exemple, on parle aussi, par exemple, le fait de faire un restaurant ou un fast-food, là où vous allez choisir vous-même vos salades, vos plats, vous allez vous en servir vous-même. C'est le plus que vous allez faire par rapport à ce qui existe sur le marché. Ça, c'est le bloc 2. Le prix, par exemple, ça pourrait être aussi une proposition de valeur. Prix bas pour une même valeur. Donc, vous allez faire votre point de différenciation, c'est que vous allez proposer un prix bas en jouant sur une bonne économie d'échelle. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, une recette miracle pour que vous économisez donc le coût et vous allez donc vous allez proposer un prix bas, par exemple, par rapport à ce qui reste. Ensuite, il y a la marque, le statut. Par exemple, si vous allez prendre une franchise, par exemple, donc la marque, votre marque, le nom de marque, par exemple, c'est aussi votre offre, c'est votre création de valeur. Ou bien, ça pourrait être aussi comme création de valeur, il y a aussi la commodité ou l'ergonomie. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Le troisième bloc dans le BMC, c'est les canaux. Comment allez-vous accéder à ces clients pour leur proposer donc cette offre ou cette création de valeur ou ce plus que vous allez présenter? Comment allez-vous accéder? Donc, il y a en fait deux types de canaux. Il y a en fait donc le canal direct ou le canal indirect. Donc, le canal direct, c'est par exemple, vous allez déjà, donc vous avez des ventes en ligne, ou bien vous allez vous en servir de la force de vente, donc déjà des magasins physiques, etc. Ou bien, donc, indirect, donc vous allez vendre vos produits ou vos services dans les magasins des partenaires ou bien pour les grossistes ou bien pour les hypermarchés, etc. Donc, ça, c'est pour les canaux de distribution. Les relations maintenant avec le client, parce que si il y a aussi, toujours, il y a des confusions entre les canaux et les relations avec les clients. Les canaux, c'est comment allez-vous accéder à vos clientèles? Quel est le moyen ou le canal qui permet à vos clients de voir votre produit ou votre service? Ça, c'est le canal. Maintenant, les relations avec les clients, c'est comment vous allez entrer en relation avec votre clientèle et donc comme s'il y a une relation de contact avec le clientèle. Ici, il y a les réseaux sociaux, il y a ou bien les co-créations, par exemple le marketing MLM, ou bien l'assistance personnelle, ou bien
quels sont les moyens qui vous permettent d'entretenir la relation avec votre clientèle. Ensuite, le bloc 5, c'est le flux de revenus. C'est-à-dire, comment allez-vous ou pour quelle valeur vos clients sont disposés à payer? Pourquoi paye-t-il actuellement? Comment paye-t-il? Comment préfère-t-il payer? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, les flux de revenus, ce sont les recettes de vente. Les flux de revenus, par exemple, ce sont les abonnements des abonnements. Par exemple, je fais des événements en cours de route, les recettes des événements. Par exemple, comment allez-vous tirer de l'argent auprès de cette activité? Est-ce que il va y avoir d'autres activités qui sont plutôt secondaires qui vous permettent donc de tirer de l'argent? Comment allez-vous voilà. Est-ce que j'ai parlé des activités clés? Voilà, donc le bloc 5, c'est les flux de revenus, ce sont les frais de courtage, donc c'est les frais de publicité, etc. Les ressources clés. Les ressources clés, c'est-à-dire par quels moyens je vais offrir de la valeur à mes clients. Est-ce que j'ai besoin de quoi exactement? J'ai besoin, par exemple, des ressources physiques, immeubles, véhicules, etc. J'ai besoin des ressources intellectuelles, des brevets, des marques. J'ai besoin des ressources humaines. J'ai besoin d'un chercheur. J'ai besoin d'un développeur. J'ai besoin, par exemple, des ressources financières. Trésorerie, une ligne de crédit, etc. Maintenant, le bloc 7, ce sont les activités clés. Quelles sont les choses les plus importantes qu'une entreprise doit faire pour que son modèle économique fonctionne? Pour créer cette valeur ajoutée, quelles sont les activités clés que notre entreprise doit faire? Est-ce qu'elle va faire la conception? Est-ce qu'elle va faire la vente? Est-ce qu'elle va faire juste la production ou la vente? Ou qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Donc, la conception, la production, c'est-à-dire la conception ou bien la fabrication et livraison d'un produit, ou bien est-ce qu'elle va résoudre un problème? Ou, par exemple, proposition des conseils, proposition des solutions, ou bien il s'agit bel et bien d'une plateforme, d'un réseau. Elle va faire la maintenance. Donc, vous allez parler des activités qui sont des activités clés de votre projet. Maintenant, si un projet réussit, c'est qu'il ne réussit pas tout seul. C'est pourquoi, pour parler d'une viabilité du projet, il faut toujours penser aux structures, aux réseaux de fournisseurs et de partenaires grâce auxquels ce modèle économique reste fonctionnel et donc reste viable. Donc, ça, c'est le point fort du projet. On ne travaille pas seul. Si on veut réussir, c'est il faut toujours penser à des partenaires qui soutiennent le porteur de projet dans toutes ces étapes, dès la création jusqu'à la post-création. Donc, et ces partenaires-là, il faut en penser déjà les premières, avant même, donc déjà dès les premiers pas donc du projet. Avant même le lancement du projet, il faut penser à ses partenaires parce que c'est grâce à ces partenaires que le projet
persiste et soit viable même avec les difficultés qui pourraient donc survenir en cours de route. Donc, qui sont partenaires? Ce sont toutes les structures, toutes les organisations, toutes les personnes qui pourraient donc soutenir le projet, les accompagner. C'est l'accompagner dans toutes ces phases. Par exemple, les fournisseurs. Par exemple, les fournisseurs. Comment, par exemple, les fournisseurs, comme exemple, une entreprise qui fabrique des produits cosmétiques naturels. Par exemple, je dis n'importe quoi. Un exemple. Les partenaires pourraient être les agriculteurs, par exemple, pourraient être des partenaires. Aussi, les structures d'appui pourraient être des partenaires. Tout ce qui est dans l'écologie, dans la nature, etc., pourrait être des partenaires. Donc, un partenaire, par exemple. Et ces partenaires permettent à l'entreprise d'économiser, donc de l'optimisation et des économies d'échelle, une réduction des risques, donc réduction de l'incertitude et bien sûr permettent aussi à ces entreprises-là donc d'acquérir une certaine ressource ou activité. Le centre d'affaires de Sfax, il est donc votre partenaire dans votre projet, donc parce qu'il permet aussi de vous accompagner avec le pôle de l'étudiant entrepreneur à donc dès la première phase du lancement de projet. Et puis le centre d'affaires aussi, il pourrait donc vous pouvez bénéficier des promotions, plutôt des promotions de votre activité, la communication de votre projet, par la participation dans les foires, la participation dans les séminaires organisés par le centre d'affaires de Sfax. Avec ensuite les formations et l'accompagnement qu'il pourrait donc vous procurer. Alors, le neuvième bloc et le dernier bloc du business model Canvas, c'est la structure de coûts. Donc, bien sûr, tout modèle économique nécessite donc un coût. Alors, combien coûte tout ça? On a besoin donc des ressources. Quelles sont les ressources les plus coûteuses? Quelles sont les activités clés les plus coûteuses? On a besoin donc de ressources. Quels sont les coûts qui sont inhérents à ces activités pour que le modèle économique soit fonctionnel? Donc, voilà, ce sont les 9 blocs du BMC, du Business Model Canvas. En faisant donc, en voyant ensemble cette donc harmonie entre les 9 blocs, on peut juger s'il y a donc une adéquation entre le porteur de projet et donc l'idée de projet. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou quelques interventions de Madame Donia. Si vous voulez, donc demain, donc on récupère les BMC, on juge, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez dire, Madame Donia, par rapport à ça? Oui, Madame Ahlem, je vous remercie dans un premier temps pour l'éclaircissement, les وضحتوا الكل concernant le BMC. Donc, bien sûr, Madame Ahlem, comme la génération d'idées de projets, l'adéquation avec vos compétences, avec votre profil. Ensuite, elle a essayé de présenter les 9 rubriques du Business Model Canvas. C'était très clair. Donc, pour demain, vous allez essayer, pour les femmes entrepreneurs qui se sont inscrites déjà en ligne, donc elles vont essayer de préparer le business model نتاع les projets نتاعهم. D'accord. Donc, elles vont essayer de préparer les 9 rubriques qui ont été préparées par Madame Ahlem.
avec une idée de projet اللي ماذا بينا راهو تكون innovante, c'est très important. وإن شاء الله مش يكون عنا des membres de jury qui vont juger le projet. على خاطر بيان سور مش تكون الحكايه معناتها تتواصل من بعديك بالنسبه للعام الجاي بالنسبه اللي مش يكون البروجي نتاعهم كي فاتيتر فاليدي. دونك احنا باش نبعث لكم ديجا لي 9 بلوك اللي باش تخدموا عليهم. دونك غدوه ان شاء الله فيغ ان شاء الله نص النهار باش تكون اون دوزيام سيونس بالنسبه للفورم entre le pôle étudiant entrepreneur et le centre d'affaires de Sfax. Voilà ومش نحيل الكلمه لسي محمد بالحاج. يعطيك الصحة مدام دنيا. نحب نشكر كذلك الكوتش أحلام ما شاء الله عليها، ديما كعادتها متألقة، معلومة اللي قدمتها المعلومات معلومات ياسر مبسطة. برافو كوتش، هذاك هو كما نعرفوك العادة. بالطبيعة احنا لازمت كل المتدخلين ان شاء الله، ومش نواصلوا في العمل نتاعنا. شكر خاص لشريك بالتظاهرة هذه مدام كرامي بالطبيعة le centre d'affaires de Sfax et toute l'équipe. Pour les jeunes donc entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs نقول لهم مرحبا بكم، وان شاء الله على كل حال نواصلوا في العمل نتاعنا هذايا مع مدام دنيا ومع اذا مدام احلام. شكرا ونتمنى لكم ان شاء الله نهار طيب غدوه ان شاء الله بحول الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا سي محمد وميرسي مدام احلام وادوما ان شاء الله. شكرا. سلامه.